Hello everyone, it's me Dipendra Suna representing Scholars Gyan Academy. आज चाहिँ म हजुरहरुलाई KUUMAT को एक्जाम को फर्मेट, सिलेबसहरु के पढाइ हुन्छ एउटा सानो डेमो क्लासको रूपमा लिएर आएको छु. सो प्लिज एकछिन यता ध्यान दिउँ है. First of all, KUUMAT stands for Kathmandu University Undergraduate Management Admission Test है. यो चाहिँ तपाईहरु यदि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एज अ स्टुडेन्ट भएर त्यहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ फर द कन्टिन्युएसन अफ यो कुनै पनि कोर्सहरु हुन सक्छ हैन. त्यसको लागि चाहिँ यु नीड टु अटेन्ड द KUUMAT एक्जाम है. सो KUUMAT को एक्जाम चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट फर्मेटमा हुन्छ. आई मिन तीनटा डिफरेन्ट काइन्ड अफ क्वेशनहरु गरिन्छ. त्यसमा चाहिँ फर्स्ट फर्मेट इज क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ है. इट इन्क्लुड द म्याथमेटिकल अपरेशन्स. There you have the 25 different set questions with 45 minutes, right? And another is verbal reading comprehensive with the 15 questions and the time period is 30 minutes. Likewise, another is verbal sentence correction and critical reasoning section with 20 questions and the 40 minutes of time. And one interesting thing about the KUUMAT exam is you will be having the negative marking of 0.25, right? And the total time duration is 1 hour 15 minutes. Now let's move to the another section. हामी अब सिलेबस को बारेमा केही कुराहरु गर्छौं. I will be just talking about the quantitative reasoning को part है, which contains the 20 questions with the 45 minutes. Okay, the scoring range for each section is 60 to 90 marks and the question type in your quantitative reasoning is all the questions are MCQs है. Okay, for this the syllabus, मैले syllabus को summary present गरेको छु है. The content, you will be having the arithmetic with the number properties and operations, fractions and decimals, ratios, proportion, percentage, powers and roots, discrete statistics. It contains the mode, median and mean, counting methods and discrete probability, sets, profit and loss discount calculation, time, speed, distance and work. And number 2 is the algebra. It contains simplifying expressions, linear exponents, inequalities, absolute value functions. And in additional sections it contains the geometrical part भयो, circle, coordinate geometries, and another is data sufficiency है. Okay, let's talk about the under the that contents है. त्यो कन्टेन्ट को भित्र पनि के सब कन्टेन्टहरु के छ भन्ने कुराहरु गर्छौं है. Okay, types of numbers मा you will be talking about the integers, even and odd numbers, prime numbers, composite numbers, real numbers, as another divisibility rule, right? Under divisibility rules you will be talking about the what would be in the last भन्न खोजेको number को in मा कस्तो number हुन्छ है. If it is divisible by 2, even number 2 ले divisible छ भने कुनै पनि number के हुन्छ लास्टमा even हुन्छ है. जस्तै एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो. एक्जाम्पल को रूपमा suppose है, for this section है, I am doing for this one. Oh yeah, okay. यहाँ हेर्नुस् त जस्तो 12 यहाँ के छ लास्टमा इभन नम्बर छ नि हैन. इज इट डिभिजिबल बाइ 2? यस, 2 6 12 हैन त. यहाँ के छ अब नेक्स्ट एनदर हेरौँ न. 25 ल. इज इट डिभिजिबल बाइ 2 विदाउट डेसिमल नम्बर? नट पोसिबल. व्हाई? हियर इज नो even number, right? Okay, another is the factors and multiples. For this you will be talking about the what even the factors, what is said to be the factors, rules छ हैन. If remainder is 0 then it is the factors of particular numbers. यो कुराहरु गर्छौं. Another is multiples, and for the prime factorization हामी के गर्छौं, कुनै पनि नम्बरलाई के गर्छौं, हामीले प्राइम नम्बरमा त्यसको प्रोडक्टलाई प्राइम नम्बरमा एक्सप्रेस गर्छौं. जस्तो एक्जाम्पल सपोज 60 को हेर्ने हो भने 60 को हेर्ने भने के हुन्छ, 2 स्क्वायर हाम्रो प्रोडक्ट हो. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 16. हामीले के गर्यौ यता प्राइम नम्बर एक्सप्रेस गर्यौ नि हैन. दिस इज द प्राइम फ्याक्टराइजेसन है. Okay, another is GCD, which stand for the greatest common divisor.
इट इज अल्सो नोन एज द एचसीएफ है। हामीले जुन हाम्रो स्कुल कलेजमा के भनेर पढ्थ्यौँ एचसीएफलाई एचसीएफ भनेर पढ्थ्यौँ त्यसलाई जीसीडी पनि भनिँदो रहेछ है। ओके ल and this we will be talking about the LCM, properties of operations. Under this we will be talking about commutative, associative, distributive, and even and odd number properties. For this, if even and even number is added, then it will be even, हैन। odd number add भयो भने के हुन्छ, or add or subtract भयो भने के हुन्छ, even result हुन्छ। What will be the result of multiplying or adding the odd and even number भनेर कुरा गर्छौं है। And under integer properties we will be talking about what will be the number, what will be the result of the number है। if positive or negative number हामीले multiply गर्यो भने divide गर्यो भने what will be the result भनेर हामी कुरा गर्छौं under the integer properties। another is remainder division, यसमा हामीले के कुरा गर्छौं what will be the remainder of something when we divide by the some numbers है, यसको बारेमा कुरा गर्छौं हामीले। and another is the special number sets and properties. For this we will be talking about the perfect squares, perfect cubes है। Likewise, types of fraction we will be talking about the proper fractions, improper fractions, mixed numbers, and another is converting between fractions and decimals है। हामी यसमा के कुरा हामी के गर्छौं यसमा we will be converting the numbers into the fractions or fractions number into the decimals or decimal number into the fraction है। Operations with fractions in these sections we will be doing the addition or subtraction in a decimal forms। Another is multiplication, division, मैले अघि भनिसकेको यी कुराहरु। For the simplifying and reducing fractions we will be talking about the removal of the numbers है। हामीले जस्तै जस्तै कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि HCF LCM नम्बरले डिभाइड गर्ने कमन लिएर हैन, जस्तो एक्जाम्पलहरुमा जस्तो 2 it is if 2/3 plus 1/2 छ भने यसको what will be the HCF of this number है, what will be the LCM of this number है। यसको LCM के हुन्छ 6 हुन्छ। ओके 3 into 2 into 2 into 3 into 3 अब के भयो 4 plus 3/6 हैन त 7/6 यस्तो कुरा गर्छौं है हामी यसमा। ओके another is fraction in word problems है। हामी के कुरा गर्छौं यसमा चाहिँ जस्तो वर्क एन्ड टाइमको डिस्टेन्सको रिलेसनहरु देखाएर कुरा गर्छौं है। ओके under the ratios, proportions, percentage we will be talking about the ratio, proportion and the percentage with the different numericals है, with the that could be with the word problems too। Squares and roots, for this we will be talking about the power, square root and the cube root right। Under the descriptive statistics we will be talking about the mean, median and the mode। And for the counting methods and discrete probability we will be talking about the fundamental principles and the permutation, combination and the discrete probability है। यो चाहिँ हामीलाई जस्तो कति धेरै के हुन सक्छ भने प्लस 2 पढ्दा अलिकति हार्ड लाग्यो हुन सक्छ, तर यहाँ त्यस्तो बिना हार्ड पार्टहरु छैन है। परमुटेसन र कम्बिनेसनको हामीले स्लाइड थोरै कुराहरु गर्छौं है। ओके फर द सेटलाई हामी के गर्न सक्छौं, सेटलाई हामीले भ्यान डायग्राम भन्न सक्छ हैन, त्यसको युनियनहरु त्यसको इंटरसेक्सन फाइन्ड गर्न पर्छ। फर द प्रॉफिट एन्ड लस डिस्काउन्ट, प्रॉफिट लस एन्ड डिस्काउन्ट विल बी टकिङ अबाउट हाउ टु क्याल्कुलेट द प्रॉफिट लस, सायद यो हामी सबैलाई आउँछ नै होला, हाउ टु क्याल्कुलेट द डिस्काउन्ट एन्ड अनदर इज विथ द टाइम, स्पीड, डिस्टेन्स एन्ड वर्क है। यसको हल्का न्यूमेरिकल प्रब्लममा कनेक्टेड भएर आउन सक्छ है, यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। एन्ड फर द अलजेब्रा एन्ड सिम्प्लिफाइङ एक्सप्रेसन्स, सिम्पल हामीले अलजेब्राको कुरा गर्छौं है। जस्तो अलजेब्रा इज इन द फर्म अफ इज विथ द कोफिसिएन्ट है, यो के हुन्छ विथ द कोफिसिएन्ट, भेरिएबल हुन्छ, यो कुराहरु विथ द पावर हुन्छ हैन, यही कुराहरु गर्छौं हामी। ओके लिनियर एन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स, व्हाट इज द लिनियर, लिनियर इज इन फर्म अफ ax plus b है। यसमा के हुन्छ यु हेभ द हाईएस्ट पावर अफ 1 है। ओके under this you are going to talk about the linear equation, system of equations and the quadratic equation which is mostly used है। हामीले प्लस 2 सम्म त धेरै नै युज गरेर आएको छौं यो कुराहरु त। एक्सपोनेन्ट्स, for this we will be talking about the different power, जस्तो पावरमा मल्टिप्लाई को फर्ममा भयो भने के हुन्छ, एड हुन्छ, डिवाइड को फर्ममा के हुन्छ, पछि सबट्र्याक्ट हुन्छ, कमन भयो भने के हुन्छ, यो सबै कुराहरु हामी गर्छौं है। जस्तो वाट्स द, ओके सिम्पल कुरा गरौँ है। जस्तो a को जस्तो हेर्नुस् है,
a को पावर 0 भनेको के हो 1 हो 10 को पावर 0 भनेको 1 नै हो यस अब ax इक्वल टु ap छ भने इन दिस केस के हुन्छ इफ वी हैव द सेम बेस है सेम बेस छ भने यो पावर विल बी इक्वल दिस डिफरेन्ट रुल्स को बारेमा हामी कुरा गर्छौं है अन्डर दिस सेक्सन्स ओके एन्ड देयर इज इनइक्वालिटी यु विल बी सल्भिङ द प्रब्लम रिलेटेड टु द टाइम जस्तो टाइम फ्रेममा गएर हामी जस्तो आइदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टु हैन लेस देन हो कि त्यो डिफरेन्ट कुराहरु गर्छौं इनइक्वालिटीमा एब्सोल्युट भ्यालु इट इज द डिस्टेन्स फ्रम 0 मैले अघि नै भनिसके के हुन्छ है एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा त के हो भने यसमा फर द एब्सोल्युट भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि द एनी नम्बर वुड बी रिप्रेजेन्टेड बाइ द मोडुलस है एन्ड द नम्बर इनसाइड द मोडुलस इज अलवेज इट गिभ्स द रिजल्ट अफ पोजिटिभ नम्बर ल यस्तो कुरा गर्छौं है हामी अन्डर द एब्सोल्युट भ्यालु सेक्सन्स एन्ड द फंक्शन्स भने हामीलाई सिम्पली के थाहा छ इट इज द प्रोसेसिङ मेसिन हैन processing machine it takes the input and the give output अनि हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा के भन्छौं इनपुटलाई डोमेन भन्छौं आउटपुटलाई रेन्ज भन्छौं है ओके under the additional section मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ हामी एडिसनल पार्टमा विल बी टकिङ अबाउट द लाइन्स एन्ड एंगल्स है हामी लाइन्स एन्ड एंगल्स को बारेमा कुरा गर्छौं फर दिस विल बी टकिङ अबाउट डिफरेंट टाइप्स अफ एंगल्स दैट विल बी द एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल स्ट्रेट कम्प्लिमेन्ट्री प्यारलल सम अफ एंगल्स इज अलवेज द 180 हामी सबैलाई थाहा नै छ सम अफ एंगल्स अराउन्ड अ पोइन्ट है टोटल पोइन्टमा गर्यो भने 360 हुन्छ फर द ट्रायंगल्स हामी के गर्छौं ट्रायंगलको प्रोपर्टीको बारेमा कुरा गर्छौं यसको एरियाको बारेमा कुरा गर्छौं अनि पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा कुरा गर्छौं another is quartiles quadrilaters and the polygons for this we'll be talking about the properties of the polygons हैन quadrilaters हरुको फिगरहरुको एरिया फाइन्ड गर्ने हुन सक्छ पेरिमिटर फाइन्ड गर्ने हुन सक्छ इज एंगलहरु फाइन्ड गर्ने हुन सक्छ है इज इन्टिरियर एंगलहरु फाइन्ड गर्ने हुन सक्छ यसको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा कुरा गर्छौं हामी another is circle for this we'll be talking about the circle obviously contains the रेडियस डायमिटर को कुराहरु भयो हैन यसको एरिया को कुराहरु भयो सेन्टर एंगल को कुराहरु भयो इन्स्क्राइब एंगल को कुराहरु भयो हामी यो सबै कुराहरु गर्छौं है विल बी टकिङ अबाउट द टेन्जेन्ट कोर्ड्स को बारेमा एन्ड इट्स प्रोपर्टी को बारेमा जस्तै के हुन्छ जस्तै दिस इज द सर्कल हो एक्जाम्पल गोल नभने यसलाई सर्कल भनेर सपोज गरौँ है दिस इज द कर्ड भनेको के हो इट इज द line joining the two circumference of a circles है हाम्रो लंगेस्ट कर्ड भनेको के हुन्छ डायमिटर हुन्छ है यो हामीले सिम्पल कुरा हो बुझ्नुपर्ने कुरा ओके इफ एनी नम्बर one of the property of the chord is if any number passing through the center of a circle that makes 90 degree with the chord है chord सँग के गर्छ 90 degree बनाउँछ यो प्रोपर्टी दिस काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी हामी कुरा गर्छौं ल डिफरेंट प्रोपर्टिजहरुको बारेमा कुरा गर्छौं हामी under the coordinate geometry we'll be talking about the slope of the particular lines distance midpoints and the equation of the lines है क्याल्कुलेट गरेर कुरा गर्छौं another is volume and the surface area for this we'll be talking about the cubes rectangle solidhरुको भयो हैन solid figureहरुको बारेमा कुरा गर्छौं surface area को बारेमा कुरा गर्छौं सिलिन्डरको भोल्युमहरु भयो surface area फाइन्ड गर्ने भयो यो बारेमा यो डिफरेंट कुरा गर्छौं है ओके एन्ड द लास्ट पार्ट फर द क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ है यसको क्वान्टिटेटिभ रिजनिङको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेको डाटा सफिसिएन्सी पनि हो है डाटा सफिसिएन्सीले के देखाउ के व्हाट इट रिप्रेजेन्ट मीन्स इट रिप्रेजेन्ट वेदर द इन्फर्मेसन प्रोवाइड इज सफिसिएन्ट टु फाइन्ड समथिङ अर नट हामीले के गर्नुपर्छ यसमा क्वाइट इट कन्टेन्स द सर्ट अफ एनालाइसिस है एनालाइसिस गर्छ है यसले लोजिकल इट टेक्स द लोजिकल एनालाइसिस ओके यो त क्वाइट डिफरेंट पार्ट हुन्छ है यो चाहिँ हामीले क्लासमा कुरा गर्ने हुन्छ पछि
यहाँ हेर्नुहोस् है, द गोल इज नट टु सल्भ द प्रब्लम बट डिसाइड इफ यु क्यान सल्भ युजिङ इट इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड अर नट. द्याट मिन्स यु निड टु बी एनालाइटिकल है, क्वाइट एनालाइटिकल अन दिस सेक्सन. ओके, यहाँ मैले इक्जाम्पल दिएको जस्तो द क्वेसन्स है, statement 1 is sufficient but 2 is not, statement 2 alone is sufficient but alone is not, both statement together are sufficient but neither alone is statement alone is sufficient, even together both statements are not sufficient. Just here the example, what is the value of x? Yeah, right. Suppose for this 2x plus 3 is equal to 11. Oh? Okay, 2x is equal to 8, x is equal to 4 in the another is x minus 4 is equal to 2, x is equal to 6. Is they are related छ र छैन नि हैन. That means we can calculate them differently. Different value without the value of this x. यसको भ्यालु बिना पनि हामीले यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. Yes, we can. So the answer is both are sufficient individuals, so the answer is D. Okay? Yes, data sufficiency बारेमा हामी यस्तो कुरा गर्छौं. Thank you so much. Hope to see you all the guys on the class. है सायद हामी सबैजना क्लासमा भेट्छौं होला. And in class we will be discussing in detail. है it was just a briefing of the syllabus मात्रै थियो. हामी क्लासमा चाहिँ more detail कुरा गर्छौं and we will be solving the problem. First जस्तो एउटा कुनै एक्जाम्पल मैले अल्जेब्राको एउटा च्याप्टर सकाए हैन. So we'll be doing all the question type of that chapter, right? That particular chapter. So that give you more detailed concept. त्यसरी त हामी क्लासमा तयारी गर्छौं. So thank you so much.